It's Dr. Christie, was a medical doctor whose life left this staggering footprint on hundreds of medical students, colleagues, community members across Andhra Pradesh and Telangana. Huge impact. He felt a direct calling from God to dedicate his prime energy to medical college Christian fellowships. Which meant he needed time. Exactly. A clinical branch would have meant unpredictable hours, being on call late at night, and ultimately just less time available for the students in the ministry. And that decision, that really acts as the foundational pillar for everything else he built. He systematically removed the variables that would compete with his primary mission. It's so deliberate. It is. When they were looking for a place to rent, they completely ignored the standard criteria. They weren't looking for luxury or, the quietest neighborhood or modern amenities. He had one requirement. One requirement. They prioritized finding a place with a massive living room or a huge hall. They wanted to create a literal open home where just endless streams of college students could stay, eat, study, and learn to pray. చాలా మంది పరిచర్య చేసేటప్పుడు వీలుంటే పరిచర్య చేస్తారు, లేదంటే చేయలేరు. అయితే వీరి పరిస్థితి వేరు. వీళ్ళు చేసుకుని పరిచర్య చేసే కుటుంబం ఇది. తన ఆలోచనలన్నీ స్టూడెంట్స్ చుట్టూనే సాగుతూ ఉండేవి. పరిచర్య అలాగే చేయాలా, ఎలాగా స్టూడెంట్స్కి మెంటరింగ్ చేయాలా, ఎలాగ నర్చర్ చేయాలా అని. ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక మాట అంటూ ఉండేవాడు, అన్నా పొజిషన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. ఇవి లేనప్పుడు మనం పని మొదలు పెట్టాము, ఉన్నప్పుడు పని చేస్తూ ఉన్నాము. రేపు పొద్దున్న ఇవి లేనప్పుడు కూడా పని సాగుతూనే ఉంటుందన్నా, మన పని అయితే ఆగదు. ఇది ఆఖరి రోజు దాకా సాగే పనే ఇది అని. He served as a coordinator for the Evangelical Medical Fellowship of India, or EMFI, for 10 solid years. And we really need to contextualize that geography. He was coordinating across 2 entire states. Right. The logistical demands of organizing fellowships, communicating with different chapters, setting up events across that kind of vast area while maintaining a full-time academic position. ఈ మినిస్ట్రీ గడిచిన కొద్ది సంవత్సరాల్లో స్ట్రీమ్లైన్ అవ్వటానికి, అనేకమైన కార్యక్రమాలు మినిస్ట్రీ పరంగా రెగ్యులరైజ్ అవ్వటానికి, లైక్ ఇవాంజలిస్టిక్ క్యాంప్స్ కానీ, డిసైపుల్షిప్ ట్రైనింగ్ కానీ, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ మిషన్స్ కానీ, అవి ప్రతి ప్రాంతంలో క్రమంగా రెగ్యులర్గా అవి జరగవలసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం జరిగించే క్రమంలో క్రిస్టీ, రమ్య చాలా కీలకమైన బాధ్యత వహించారని చెప్పడంలో నాకు ఏ విధమైన సందేహము లేదు. He was an incredibly active musician. He led worship, he played the guitar, he was an excellent biblical teacher and preacher. He was an incredibly responsible son, a loving husband, and a deeply caring father. Right, he was very present. The stories describe him being playful and engaged with his young son Jovi and his daughter Jessie. He didn't use his massive spiritual responsibilities as an excuse to be an absent dad. Right after hearing the news that her father had passed away, his young daughter Jessie looked at her mother and said, "I will continue the ministry that Daddy left behind." I mean, when a child expresses that in a moment of acute trauma,
It reveals exactly what she saw modeled behind closed doors. It wasn't a burden to her. No, the ministry wasn't a burden that stole her father away from her. It was a torch she actively wanted to pick up and carry. And the medical students echoed that exact same promise. Dozens of young doctors, the ones who had sat in that massive living room, stepping up and publicly declaring that they would carry the light forward. ఫీనెహాస్ అని పెట్టావు, నువ్వు అందరికీ తెలియదు కదా, పిల్లలందరూ అడుగుతున్నారు ఫీనెహాస్ అంటే ఏంటంటే నేను చెప్పేదాన్ని, అన్న దేవుడి కోసం చాలా రోషం కలిగి బతుకుతారా, దేవుని పని తర్వాత మేము ఎవరమైనా అని. సో అలాగే పరిగెట్టాడు. రన్నింగ్ రేస్లో ఉసేన్ బోల్ట్ లాగా హీ జస్ట్ ట్రావెల్ టూ ఫాస్ట్. హీస్ ద క్వీన్ ఇన్ ద చెస్ గేమ్. హీస్ ఎ పాల్ ఆఫ్ దిస్ జనరేషన్. మెడికల్ కాలేజ్లో అయిపోయేంత వరకు కూడా ఎవరైనా సీనియర్స్ ఉన్నారు అంటే అది క్రిస్టియన్ రమ్య అక్క. సో వాళ్ళ ద్వారానే మేము ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూ వచ్చాం. అదే కాకుండా వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సరే క్రిస్మస్ టైంకి ప్లస్ ఇంకా రెగ్యులర్గా ఫెలోషిప్స్లో కూడా ఎక్కడున్నా సరే రెగ్యులర్గా వచ్చి మమ్మల్ని చూసుకోవటం, తర్వాత ఎంతో ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఆ ఆర్గనైజింగ్ అదంతా కూడా చేయటం మేము చూస్తూ వచ్చామన్నమాట. నాకు బాగా గుర్తు అన్న ఒక బుక్ నాకు సజెస్ట్ చేశాడనమాట. లేనా డ్రైవన్ హిల్ అనే దైవజనుడు రాసినటువంటి వై రివైవల్ టారీస్ అనే బుక్. ఆ బుక్ అన్న చెప్పడంతో నేను చదివాను, ఎంతో ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంది. అయితే ఇప్పుడు నేను గుర్తు తెచ్చుకుంటుంటే ఏంటంటే ఆ బుక్లో ఏ విధంగా ప్రార్థన గురించి అంత స్ట్రాంగ్గా రాయబడి ఉందో అలాంటి ఒక జీవితమే అన్న కూడా జీవించాడు అనేది అది అర్థమవుతుందన్నమాట. దేవుడు మనకిచ్చిన మాట అదేమిటంటే దేవుణ్ణి మనము సత్ప్రవర్తనతో ఆయన్ని సేవించాలని, దీన మనసుతో సేవించాలని, ఆ తర్వాత త్యాగంతో ఆయనను సేవించాలని, నమ్మకంగా ఆయన్ని సేవించాలంటూ పౌలు భక్తుని జీవితంలో ఎలాగ ఆయన సేవ ఆ తరంలో చేశారో దాన్ని వివరిస్తూ ఈ తరంలో కూడా క్రిస్టి అలాంటి నమ్మకమైన సేవనే చేశాడు. అక్కడ రాసినట్టు వెల్ డన్ గుడ్ అండ్ ఫెయిత్ఫుల్ సర్వెంట్ అనే మాటలు అన్నకి చాలా యాప్ట్గా ఉండి చాలా సూటబుల్గా అనిపిస్తూ ఉంది. ఉన్నంత సేపు అన్న దేవుడి కోసమే జీవించారు. అందరూ కూడా దేవుడిని ఎరగాలని, దేవుడిని తెలుసుకోవాలని ఎంతో గొప్ప పరిచయం చేశారు. God has raised his servant Christy during this season of time. ఈ యొక్క సమయంలో క్రిస్టి ప్రదీప్ను దేవుడు ఆయన యొక్క సాక్ష్యంగా ఎన్నుకున్నాడు. For a purpose. ఎందుకో తెలుసా? ఆయన ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు. For the message of gospel has to reach the ends of this earth. భూదిగంతములకు సువార్త ప్రకటించబడడానికి క్రిస్టిని దేవుడు ఎంచుకున్నాడు. తను ఇంటర్మీడియట్ లో రక్షించబడ్డాడు. రక్షించబడిన తర్వాత సిర్లన్నతో మెడిసిన్ ఫస్ట్ ఇయర్లో నుంచే రక్షించబడి సిర్లన్తో అనేకమైన ప్రదేశాలకు తిరుగుతూ ప్యూర్ గాస్పెల్ మినిస్ట్రీస్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా చిల్డ్రన్స్ మధ్యలో ఎంతో పరిచర్య చేశారు. తర్వాత తన హౌస్ సర్జన్ అయిపోయి వడంచేత్రం వెళ్ళినప్పుడు మిషన్ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేద్దామని తను వడంచేత్రం వెళ్ళారు. కానీ అక్కడ దేవుడు చాలా బాగుంటుంది వడంచేత్రంలో మిషన్ హాస్పిటల్లో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వర్షిప్ ఉంటుంది. బట్ తను అక్కడ ఇమడలేకపోయారు. దిస్ ఈస్ నాట్ మై మిషన్ ఫీల్డ్ ఈస్ గుంటూరు అని తను తిరిగి వచ్చారు. అప్పుడు
ఫుల్ గాస్పెల్ మినిస్ట్రీస్ వాళ్ళ పెద్దనాన్న గారి సంస్థలో ఒక 2.5 years ఒక మందిరాన్ని చూడటానికి దేవుడు కృప చూపించాడు. అక్కడ అనేకమైన పెద్దనాన్న గారి ద్వారా అనేకమైన అన్యులు దేవుడిని నమ్ముకోవటాన్ని చూసి మేము ఎంతో దేవుడిని స్తుతించాము. అప్పుడు క్రిస్టి ఒక మాట అనేవాళ్ళు, ఇట్స్ నాట్ యువర్ ఎబిలిటీ, ఇట్స్ యువర్ అవైలబిలిటీ ఫర్ గాడ్. సో అది నీ ఎబిలిటీ కాదు, నువ్వు ఏం చేయగలవు కాదు, దేవుడు నీతో ఏం చేయించుకోవాలనుకుంటున్నాడు. అదే మాట ఎప్పుడు నాతో కోట్ చేసేవారు. సో గుంటూరు ఇద్దరు పీజీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రభువా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని మేము ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవునితో ఒకటే అడిగాము, ప్రభువా ఎక్కడైతే మా అవసరం ఉందో, ఎక్కడైతే మేము నీ పని చేయగలమో అక్కడికి పంపించండి అని. సో దేవుడు మమ్మల్ని ఖమ్మం పంపించారు. ఖమ్మంలో 5.5 years మేము పనిచేసాము. అక్కడ పనిచేసినప్పుడు అక్కడ నుంచి కొత్త మెడికల్ కాలేజెస్ ఎక్కడుంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళము. తర్వాత దేవుడు అనుకోకుండా ఏలూరులో గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇవ్వడాన్ని బట్టి, ఆంటీ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మాకు దగ్గరగా రండి అని వాళ్ళు అడగడాన్ని బట్టి ఏలూరులో జాబ్ తీసుకున్నాము. స్థిరపరచువాడవు, బలపరచువాడవు, పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడవు, ఘనపరచువాడవు, హెచ్చించువాడవు. సో క్రిస్టియన్ ఆల్వేస్ స్పీక్స్ అబౌట్ ప్యూరిటీ, ప్రార్థన, పరిశుద్ధత, పరిచర్య. ఈ 3 గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు. ప్రార్థన, పరిశుద్ధత, పరిచర్య, అన్కాంప్రమైజ్డ్ లైఫ్, అది మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు. సో వీ యాజ్ అ క్రిస్టీస్ ఫ్యామిలీ వీ వాంట్ టు కంటిన్యూ ద వర్క్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ us. అయితే ఒకటి మాత్రం పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది, unless the kernel of wheat falls to the ground and dies, గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుంటే it will not, it will remain alone. అది ఏకముగా ఒంటరిగానే ఉంటుంది. But if it falls to the ground and dies, భూమిలో పడి చస్తే it will bring forth many more. అనే చాలా పంటను అది తీసుకుని వస్తుంది. Christy was obedient to the heavenly vision that the Lord has given him. పరలోక దర్శనము క్రీస్తుకి ఇవ్వబడినప్పుడు ఆయన విధేయత చూపించాడు, testifying to the grace of God. క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క కృపను ఆయన ఇతరులకు పంచాడు. Being a witness for Christ Jesus. ఆయన కొరకు ఒక సాక్ష్యంగా ఉన్నాడు. Making disciples. శిష్యులను చేశాడు. I think what are we going to do? అయితే మనం ఏం చేయదలుచుకున్నాం? God is asking each one of us. దేవుడు మనలందరినీ ఒక్కొక్కరిగా అడుగుతా ఉన్నాడు. God wants to raise many more vessels like this. దేవుడు క్రిస్టి లాంటి పాత్రలను అనేక మందిని మీలో నుంచి లేవాలని కోరుకుంటున్నాడు. Why do you want to commit yourself to the Lord Jesus Christ? అయితే